Kapalı rejimde ve işgalci kuvvetçilerinin nezaretinde Kırım'dan yukarı Rus mahkemesi Nariman Jilal, ağa kardeş Aziz ve Hasan Aktemovlarını sizoda kaldırdı. Ular izolatorda bulunup video bak vasıtasının mahkeme toplaşımında iştirak etken. Ama buna bakmadan mahkeme salonuna cemaat jurnalistleri, dinleyici ve mabuslarının akrabasına koymağanlar. Суду пригнали огромное количество силовиков, сотрудников полиции. Внутри суд был укреплен отрядом спецназа Федеральной службы судебных приставов. Также у суда присутствовал автозак. Власти, по всей видимости, предполагали, что будут какие-то инциденты. И несмотря на то, что поддержать Наримана, Асана, Азиза пришли десятки людей, никаких инцидентов, наверное, к сожалению, российских властей так и не произошло. Mabuslar fevraldan 23'ne kadar sizoda kalacak. İmayicilerinin sınırlanıp usulü en olmaganda ev hapsine değiştirilmesi talabı işgalci mahkemeciler tarafından koz ogunu bile alınmagan. Advokatlarının sözlerine göre mabuslarını hapishanede tutmak için hiçbir delil ve sebep yok. Все трое, и Нариман, и Азиз, и Асан, они уверенно говорили о том, что никогда не имели ни планов совершения данных преступлений, соответственно, никогда не имели цель скрываться от суда или следствия. Они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы оставаться в Крыму и продолжать принимать участие не из следственного изолятора, а находясь на свободе или даже под домашним арестом в этих судебных процессах. Все было предрешено, судья был в совещательной комнате меньше времени, чем необходимо было бы даже распечатать судебное решение. То есть все было заготовлено заранее. Но это не означает, что мы, понимая всю обреченность защиты в таком уголовном деле, не будем продолжать бороться. Нариман готов жестко, четко и поступательно отстаивать свою позицию невиновного человека. Будет это делать максимально открыто, несмотря на любые ограничения, которыми российские власти попытаются заткнуть ему рот. И я убежден, что в конечном счете, какой бы ни был бы приговор, это будет приговор самой системе от лица крымско-татарского народа. Mabuslarının umur arkadaşlarına, mabuslarının apaylarına tek işgalciler mahkemecisi öz kararını seslendirgeni vakit mahkeme salonuna kırıp, öz umur arkadaşlarına 5 dakika devamında görmege ruhsat bergenler. И в течение 5 минут вот мы могли видеть по видеосвязи их. Настроение у всех было нормальное, хорошее, передавали всем огромные приветы. В этот раз собралось, несмотря на погоду, холодно достаточно, на улице очень много людей. Чок сагула нас за поддержку. А Нариман, Азизах и Асан передавали всем огромные приветы. Здоровье у них хорошее, в принципе, никто не болеет, не жаловался. Они были счастливы нас увидеть, и мы были счастливы их увидеть. Настроение на целый день обеспечено нам. Нариман Jilal ve ağa kardeş Aktemovlarga kabahatlaf aktlары berilgeni kozogunu alınsa da bakılması boyunca mahkeme oturuşları 2 haftadan başlanabilidi advokat Nikolay Polozov. Ularını sentyabrның 3 ve 4'ünde Ahmedjit rayonu Angara koyunda gaz borusunda diversiya yapılması dava çerçevesinde tuttular. Sonra Jilal patlayıcı maddelerinin kanunsuz sınırdan geçirilmesinde de kabahatlandı. Böyle işgalciler o Kiyev'de geçirilgen Kırım platforması sammitinde iştirak etkeninden intiqam almoqda. Işgal etilgan Qrimdagi vaziyatni muzokara etib, Qrim platformasına qo'shilmaga chaqirdilar. Mejlis a'zolari ve yetakchilari Ukrainada İsrail elchisi Mikhail Brodskiy ile ko'rishdi. O kechgan sene avgust oyida Kiyevda o'z diplomatik faoliyatini boshlatdi. Ko'rishuvda Tamir Qrim-tatar xalqining vaziyati, ishg'ol etilgan Qrimda inson haqlari buzilmasi ve siyosiy mahbuslarning vaziyatini muzokara etganlar. Mejlis temsilchilari Israilga xalqaro maydonlarda Ukrainaga qo'l tutgani ve Qora dengiz silahlangan işgal etilgan Qrimda inson haqlari buzilmasi bo'yicha Birleşmiş Milletlerning Bosh Assambleyasida rezolyutsiyalar qabul etilmesini desteklagani uchun minnatdorlik bildirdi. İsrail elchisi Mikhail Brodskiy qayd etganiga ko'ra, Qrim tatarlar ishg'ol altida yashamasa haqida bilgilar foydali edi.
По Крыму мы рассказывали о пытках физических, которые русские оккупанты осуществляют по отношению к крымским татарам, незаконно задержанным. Мы проводили аналогии с теми пытками, которые проводили нацисты в годы Второй мировой войны в своих застенках. Мы приветствовали позицию государства Израиль, которая говорит о поддержке Израилем территориальной целостности украинского государства. Обсудили возможности сотрудничества с Израилем, в основном в гуманитарном, в культурном смысле. Надеюсь, что мы сможем сделать в будущем какие-то совместные проекты. Израильская позиция в отношении Крыма и в отношении территориальной целостности Украины известна, она прозрачна. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины с самого начала, с 2014 года, когда возникла эта ситуация, и она хорошо известна и руководству Украины, и руководству крымских татар здесь. Рус ишгалчылары Луганск вилаятында Причепиловка коде янында турган Украина майжилерine ужум эткен. Украина арбелері арасында инсан ғайыплары yok деп хабар етелер Бірлескен Құветтер операциясы штабында. Кечкен күн ишгалчылар артиллерия кулланмаган. Душман күчлері автоматик граната атыжы, буйы калибрлы куршун атыжы тертибатлары ве атыжы силах кулланып Атышкес режимini бозган. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. 7,000 тонна яқарлық, танклар, артиллерия тіртібатлары ве силя едеклеріні. Ишгалчылар гізлеп елінің башындан берілі Украинаның ишгал етілген шарқы регионларына кечірген. Бұны Украина истихбараты хабар еті. Ишгалчыларының зәретінде олған сөзде ДНР ве ЛНР ордуларына бірчоқ Русия арбелері де желп етілген. Крім того, для комплектування особовим складом підрозділів противника через розгорнуту на території Російської Федерації мережу вербувальних центрів здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганських областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах. Хасталарынан сайысы баяғы артажақ, ама хастаханелерге түшкенлерінің ве өлгенлерінің сайысы экселмелі. Поле Украинаның Сағлық Назира Виктор Ляшко Милли Мудафа ве Қапсызлық шурасынан топлашуындан сон коронавирусынан яңы далғасы тарқалмасына қимет кесті. Оның сөздеріне көре ашыланғанларының сайысы артса ве бустер дозасыны яптырғанлар чоқлашса, Украина бұл далғаны қолайжа кечіре біле. Коронавирусқа қаршы ашылану ең азындан 18,000 инсанның жанını құртарды dey Ляшко. Кечкен күн девамында 19,000 инсанда чин вирусы белгіленген, 6,000 евел хасталанған инсан түзелген, 161 кіші ise хасталық ағырылашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ми прогнозуємо, що як мінімум в 2 рази буде більша кількість випадків порівняно з хвилею, яка в нас була у жовтні-листопаді. В той же час госпіталізацій буде менше, кількість смертей повинна бути також менше. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих людей в Україні завдяки вакцинації і завдяки тому, що все ж таки штам Омікрон порівняно з його перебігом сьогодні в європейських країнах менш агресивний. Президент Зеленский підтримка программасы яшлар үшін кеңлештірілгенін білдірді. 14 yaşından 18 yaşına kadar olған осмурлер devlet tarafından belgilengen 1000 гривнаны экспорт салонлары, музей, кино, театр ве кезінтілер үшін дегілді тәсіл алынмасына да масраф ете білежек. Бұнен берабер вакцинаның бустер дозасыны яптырғанлар қошма maddi yardım alacak. Украинада более инсанларының сайысы 200,000-ден артқан. Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. А стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це бустерна доза, 3-я доза. І в рамках програми «Є-підтримка» буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримують 3-ю бустерну дозу щеплення.
Ишгал етілген Қырымда 590 инсанда коронавирус хасталығы белгіленген. Бұны Ишгал желер акиметі хабар етті. Оларның есапламаларына көре 15 кіші хасталықны еңіп оламаған. Ишгал желер үкіметінде сағылық назиры 1300 Қырым сакины хастаханеде тедавиленгенні хабар етті. 700 хаста оксигенге мұқтач, 160 хаста ағаралда бұлына. Омикрон штамы тек 50 хастада белгіленген. Коронавирусның омикрон штамы тарқалы башланған сон бірчоқ мемлекетте карантин сыңырланулары сертлештірілді. Ама Бүйік Британияда дегел. Анда үкімет межбүри вакцинация ве жемаат топлашқан ерлерде маска тақылмасы талабыны іліғо етті. Сакинлерге евден дегелде офислерге шығып çalışmaға тепсие етілі. Барде мемлекетте асла ковид хасталары үшін самоизоляцияны іліғо ете білелер. Шымды Бүйік Британияда хасталар 5 күнлік самоизоляцияда булунмалы. Цей вірус м'якший, він підлаштовується під людей, стає заразнішим, але викликає легші форми захворювання. Потрібно ще перевірити, чи він викликає довгострокові ускладнення, як альфа і дельта варіанти, такі як системні розлади. Але загалом, я думаю, зараз ситуація краща, ніж із попередніми штамами. Екімлерінің тахминлеріне көре Бүйік Британияда хасталарының сайысы артмағаны, хасталықны ичбір симптомсыз кечіргенлер тест япмағанынен бағлы ола біледір. Оскільки тести на ковід у лікарнях роблять усім, ви отримуєте людей з позитивними результатами, які насправді зверталися з іншого приводу, і у яких ковід є відносно безсимптомним. Бүйік Британияда ковид хасталығына енді дегер вирус хасталықлары. Мисал оларақ гриппке ошап янашмақ мүмкінмі, йоқмы мұнақашалар өткерілмекте. Испания, Португалия, Франкистанда да сыңырлану тедбірлеріні саделештіріп, сыңырларыны ачы башладылар. Якщо порівнювати грип та ковід, то кількість випадків госпіталізації на 100 тисяч людей приблизно однакова. Дані кажуть, що у реанімації у 2018 та 2019 роках із грипом потрапляло приблизно стільки ж людей, скільки зараз із омікроном. Британиялыларның %72-сы ашыланған, әлінің ярысы вакцинацияның бустер дозасында яптырған. Апрелінің бірінден екімлерінің ашыланмасы мечбури олажақтыр, ама базы екімлер бұна қаршы чықа. Кожен має вибір. Ми народжуємося з певними правами. Я працюю в системі охорони здоров'я, і я єдина серед моїх колег, хто не зробив щеплення. Мені сказали, що у квітні мене звільнять, але я вакцинуватися не збираюся. Бірқач мемлекет екімлер үшін вакцинацияны мечбури япты. Олар арасында Франкистан, Яңа Зеландия, Америка Бірлешкен Девлетлері, Алмания ве да базы дегер мемлекетлерде бұқайделер яқын вақытта чалышы башламалы. Вашингтонда бенглерже инсан мечбури вакцинацияға қаршы наразылыққа шықты. Айны талапларнен вакцинацияға қаршы олғанлар Канаданың Торонто шерінде топлашты. Канадада январының 31-ден карантин сыңырлануларына саделештірі башладылар. Амма маска ве мечбури вакцинация яптырылмасы лягу етілмей. Киевдегі Милли Беди музейде Қырым-татар тілінде аудиогид тақдим етілді. Аудиогидте актер ве режиссер. Киевдегі Қырым евінің елбасшысы Ахтем Сейтаблаев, Қырым айлесі Жемат бірлешмесінің елбасшысы Анифе Курциетова, Меджлис азасы Гаяна Юксель, актриса Эльвина Зейнединова, тілшінаслар Мамрия Чабанова ве Алина Бондаренконың театр ве киноның белі актерларының сеслерін ешітмек мүмкін. Це, я можу сказати, не тільки найулюбленіші артисти нашого народу, це і великі патріоти кримстарського народу, які точно ведуть там свою боротьбу і до сих пір ведуть. І для нас дуже приємно, що вони це зробили. І в Києві так само тут дуже хороші люди озвучували, і в Криму. Оце була така наша мрія, і вона сьогодні здійснилася. Не тільки кримські татари, а й інші. І азербайджани, представники Туреччини так само зможуть зрозуміти. Це ще більше дає нам такі впевненості. Аудіогід, окрім того, що це надзвичайно потужна, як на мене, культурологічна акція і культурний інструментарій для побудови саме культурної дипломатії, задля уникнення так званих територій незнання одне про одного. Да? Це іще раз підкреслення того, що кримські татари є корінним народом України після української мови, другою саме кримськотатарська мова. І це надзвичайно хвилююче. Для мене це ціла поліфонія корисного, емоційного, теплого і мотивуючого, тому що
Я знаю точно, як важливо, особливо в тимчасово окупованому Криму, почути рідну мову. Це одне з свідоцтв чіткої державної політики України щодо корінних народів. Кримсько-татарська мова входить в велику сім'ю тюркських мов. І я просто впевнений, що коли туристи з різних країн, де панує одна із тюркських мов, будуть дізнаватися, що в музеї є аудіогід кримсько-татарською мовою, мені здається, вони обов'язково будуть намагатися потрапити сюди